اور آج کی جو بڑی خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر کہا ہے کہ جناب 2 دن بڑے اہم ہیں اور نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ اپوزیشن ارکان کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر سلمان خان نیازی صاحب۔ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اس میں جو امینڈمنٹ ہے اس پہ بھی ان کی ماہرانہ رائے لیں گے۔ لیکن ناظرین، آج کی جو سٹوری ہے اس حوالے سے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 کورسپونڈنٹس موجود ہوں گے، حسن ایوب خان اور عبدالقادر۔ حسن ایوب خان صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جو سپریم کورٹ اور سیاسی معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ عبدالقادر پرائم منسٹر ہاؤس کو اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات اس بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ حسن، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت اپوزیشن کے جو دعوے ہیں اور کیا فیصلے ہوئے اور کب تک نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کی اپوزیشن پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں ارشد صاحب، یہ دعویٰ جو کیا ہے آج مولانا فضل الرحمان نے کہ 2 دن بعد یعنی 48 گھنٹے میں وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو پہلے تو ان کو آرٹیکل 54 کا استعمال کرتے ہوئے ریکوزیشن جمع کرانی ہوگی، جو کہ جو آئین نے اختیار دیا ہوا ہے اپوزیشن کو کہ وہ جو ہے وہ 20% یا 25% جو اراکین ہیں ان سے سائن کرا کر اپنا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کی ریکوزیشن بلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو اپوزیشن ہے انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ جمع کرانی ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو اس سارے معاملے میں اگر یہ کل سے سٹارٹ ہو تو بھی جو ہے وہ جو میری رائے ہے، I could be wrong، 3 ویکس جو ہے نا وہ لگیں گے، یعنی 2 ہفتے جو ہے وہ ریکوزیشن کرنے میں، اور اس کے بعد 1 ہفتہ، کیونکہ جب پارلیمنٹ کا سیشن بالکل ٹھیک ہے۔ کتنی سیریس موو لگ رہی ہے آپ کو؟ اور پہلے کیا نو کانفیڈنس اسپیکر صاحب کے خلاف لے کے آئے گی اپوزیشن یا پرائم منسٹر کے خلاف لے کے آئے گی، اور کیا نمبرز پورے کر لیے انہوں نے؟ دیکھیں، اب یہ 3 سوال ہیں نا آپ کے۔ پہلا کوشچن جو ہے نمبرز کا، اگر میں اس کو ایڈریس کر دوں تو اس وقت جو میری اطلاعات ہیں، اور یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے خبر بھی دی تھی کچھ دن پہلے، جو 8 معزز اراکین قومی اسمبلی ان سے متعلق، بہرحال ان کو 8 کے ساتھ 8 اور جمع کر لیں تو یہ 16 ارکان ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ ہے، کچھ لوگ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسا نہیں کر رہے، لیکن آپ کی سیاسی خبر ہے بالکل، اور سیاست میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جی دیکھیں، جس دن میں نے خبر دی ہے اس دن تک تو یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نمبرز پہ اگر آ جائیں۔ نمبرز کی بات یہ ہے جی کہ 16 مسلم لیگ نواز، 6 پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت جو 4 ہیں وہ JUI فے کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں سے 2 کنفرم ہیں، 2 کو آپ کنفرم نہیں کر سکتے۔ تو یہ آل ٹوگیدر جو نمبر بن رہا ہے وہ 24 ہے، جو کہ پکا نمبر ہے۔ اور اس میں ہوا کیا، جو اپوزیشن تھی انہوں نے 3 جماعتوں نے مل کر ایک ہائی پاور جو ہے اپنی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں 2 سابق وزراء اعظم یعنی راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی تھے، اور ساتھ ان کے نوید قمر صاحب تھے۔ اس کے ساتھ JUIF سے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے KPK کے اکرم خان درانی، اور پھر جو لا کے ایکسپرٹ ہیں جو ان کے سینیٹر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 180 کا نمبر کہہ رہی ہے اپوزیشن کے ہم لوگ کر لیں گے، آپ سمجھتے ہیں کر لیں گے؟ ارشد صاحب، یہ نمبر اس سے اوپر جائے گا جو میری اطلاعات ہیں۔ عبدالقادر صاحب، حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا حکومت سمجھ رہی ہے کہ 9 من تیل مل جائے گا اپوزیشن کو؟ دیکھیے، حکومتی کیمپس نے بھی تیاری اپنی پوری کر رکھی ہے۔ آلدو کے وزیراعظم نے اپنی کابینہ اور تمام حکومتی ارکان کو آل از ویل کا پیغام دیا اور یہ بھی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن جب سے یہ رپورٹ ہونا شروع ہوا کہ کچھ حکومتی ارکان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب سے وزیراعظم عمران خان نے اور خود حکومتی ارکان نے بھی رابطے شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی گزشتہ روز، پھر جہانگیر ترین کو ٹیلی فون بھی کیا جا رہا ہے۔ ناراض ارکان سے بھی رابطے جاری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت بھی ایک بہت اہم اجلاس ہوا اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین سے حکومتی شخصیات بھی رابطے کریں گے۔ بعض ارکان انفرادی طور پر رابطہ کریں گے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے ارکان جو ان کی پارٹی سے بدزن ہیں اور وہ حکومتی کیمپس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں یا حکومت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایسے ارکان کے ساتھ بھی رابطے بحال رکھے جائیں گے۔ پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن جماعتوں کے ارکان ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا۔ نون لیگ کے کم از کم 7 رکن اسمبلی ایسے ہیں جو حکومتی ارکان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ تو یہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جہاں پر اپوزیشن جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں،
वहीं हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि अपोजिशन के लोग उनके साथ हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल है। ऐसा कतई तौर पर नहीं लग रहा कि सारे के सारे अरकान अपनी पार्टियों के साथ वफा करने वाले हैं। इसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी अगर सूरत-ए-हाल उस नहज पर पहुंची। बिल्कुल। अब्दुल कादिर साहब, क्या हुकूमत के पास इतलात हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और हुकूमत खुद भी हॉर्स ट्रेडिंग करने के मूड में लग रही है? आपको कोई पैसा शैसा चल रहा है? देखिए, हुकूमत के पास ये इतला तो है कि कोई ना कोई ब्रीफ केस लेके निकला हुआ है और उनके अरकान को खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुकूमत खुद हॉर्स ट्रेडिंग की गेम का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है, बिकॉज उसके खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगेंस्ट रहे हैं और उन्होंने ऑल्टरनेट सोल्यूशंस उसके कुछ ढूंढ रखे हैं। एक तो अवामी सेंटिमेंट्स को बदलने के लिए जिस तरह से उन्होंने खिताब किया और रिलीफ देने की कोशिश की, एक तो वो सारा सूरत-हाल भी आपके सामने है। फिर लोगों के साथ राब्ते करने के ये जो पीटीआई का टिकट है, ये इटसेल्फ एक बड़ी चीज है। यानी अगर आप ऑपोजिशन के कैंप में जो लोग आपके हामी हैं या आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, उनको पीटीआई का टिकट ही ऑफर कर दें, तो वो भी इनके बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कादिर, जब आप ये बात कर रहे हैं तो हसन अय्यूब के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट है। हसन, आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है अब्दुल कादिर जो बात कह रहे हैं? देखिए, खुशफहमी रहती है क्योंकि जब अरकान रहते हैं ना, हुकूमत में होते हैं, तो उनको खुशफहमी होती है कि लोग हमारे साथ चलेंगे। ये सियासत जो है ना, बड़ा बेरहम खेल है अरशद साहब। इसमें कोई किसी के साथ वफा नहीं करता। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपके पास भी इतलात हैं कि पैसे चल रहे हैं? अब्दुल कादिर कह रहे हैं कोई ब्रीफ केस लेके निकला हुआ है, हुकूमत के पास ये इतलात हैं? देखिए, कोई अगर इस बारे में इतलात क्या है जी, आपने यूसुफ रजा गिलानी का आपने इलेक्शन देखा था और उसमें अरशद साहब पैसे चले थे और आपने एक जो वीडियो है वो मंजर आम पर लेकर आए थे। अब जो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग बातें करते हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी को किन किन लोगों ने वोट दिए थे? वो कोई आसमान से उतरी मखलूक तो नहीं थी, इसी पार्लियामेंट के लोग थे ना। और जिन लोगों ने आज जो है तहरीक इस्तेकाक जमा कराई है, तो प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि जब यूसुफ रजा गिलानी के वोट फालतू हो गए थे और उसके बाद उनको इत्तेमाद का वोट देना पड़ गया था, तो फिर वो कौन लोग थे? आज तक इस बात का पता लग सके? अच्छा, उसमें पैसे चले थे, वो आपको इस बात का पता है। मैं तो अब्दुल कादिर की इस बात की तस्दीक करता हूं। दूसरा, कराची के भी कुछ अरकान असम्बली थे, तो ये खरीदो फरोख्त तो हुई ना माजी में, या माजी में ये खरीदो फरोख्त नहीं हुई? आपने विटनेस की। अच्छा, माजी की अगर तारीख पे नजर डालें तो आप दोनों के सामने मैं थोड़ी सी तारीख रख दूं कि पाकिस्तान में आज तक जो पाकिस्तान की तारीख है नो कॉन्फिडेंस की, किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब नहीं हुआ। तो तारीख बदलने जा रही है हसन अय्यूब, या तारीख अपने आप को दोहराएगी? देखिए, मैं कोई बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन जो बजायर मेरी इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन आप दावा ना करें, खबर दे दें। खबर यही है जी कि तारीख बदलने जा रही है, ये नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कादिर, आपके पास क्या इतलात है? तारीख बदलने जा रही है या तारीख दोहराएगी अपने आप को? बिल्कुल तारीख बदलने जा रही है। मेरी इत्तला के मुताबिक और जो माहौल मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कैंप्स में देख रहा हूँ, तारीख बदलने जा रही है और वजीर आजम इमरान खान अपनी 5 साल मुद्दत पहली मरतबा पूरी करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये मुल्क की तारीख में पहली बार कोई वजीर आजम होगा जो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, जहां तक रही बात हसन अय्यूब जिस तरह से बता रहे हैं कि खुशफहमियों वाली बात, तो बहुत सारे लोग लंदन से भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर हुकूमती वुज़रा लाइन बना के खड़े होंगे और नवाज शरीफ की एक हाँ का इंतजार करते हैं। आप उस रिपोर्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज दिया करते थे। कुछ 2 साल हो गए इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज को कि बस नवाज शरीफ की एक हाँ का इंतजार है और हुकूमती वुज़रा लाइन बनाकर एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर खड़े होंगे। वो 2 साल भी गुजर गए हैं, ये सारा वक्त भी गुजर गया और ये जो 1.5 साल रह गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कादिर और हसन अय्यूब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी जी हसन अय्यूब, खबर दे दूं की। कुछ अर्सा पहले 3 वफाकी वुज़रा की मुलाकात हुई लाहौर में, लाहौर डिफेंस के अंदर, और उसमें एक रावलपिंडी से वफाकी वजीर हैं, उसमें एक जो है वो साबिक वजीर दाखिला हैं और आजकल वो नारकोटिक्स कंट्रोल वो देख रहे हैं, ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब, और तीसरे मोनिस अलाई थे। तो जब 3 वफाकी वुज़रा मिल रहे हों और तहरीके अदम एतमाद के मामले को ही देख रहे हों और उसके ऊपर आपस में मुशावरत कर रहे हों और आइंदा इकट्ठा चलने के हवाले से जो है वो अज़म का इजहार किया जा रहा हो, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और वुज़रा भी जो है वो अरकान पार्लियामेंट होते हैं पहले, फिर वो वजीर बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। हसन अय्यूब और अब्दुल कादिर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।